주님의 이름으로 여러분 모두를 환영합니다. 오늘도 복된 주일입니다. 우리 함께 기도하며 또 예배드리겠습니다. Let's pray. 여호와 하나님, 당신은 만물의 주인이시고 우리의 창조자가 되십니다. Jehovah God, You are Lord of all things. You are our Creator. 오늘 우리는 하나님의 은혜로 예배를 드립니다. Today we worship by the grace of God. 우리 예배가 신령과 진정으로 드리는 예배가 되게 하여 주옵소서. Please make our worship service in Holy Spirit and truth. 그리고 우리가 10월을 더욱 주님과 동행하게 하여 주옵소서. And let us work with you more in October. In the name of Jesus, our Savior, we pray. Amen. Let's all stand. 우리 다 같이 일어나셔서 슬픈 마음 있는 사람 우리 찬송 함께 하겠습니다. 힘차게 찬양할까요? 슬픈 마음 있는 사람 예수 이름 믿으며 영원토록 변함없는 기쁜 마음 얻으리. 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 전국의 기쁨일세. 거룩하신 주의 이름 너희의 방패 삼아라. 환난 시험 당할 때에 주께 기도드려라. 예수의 세상의 소망이요 예수의 이름은 전국의 기쁨일세. 존귀하신 주의 이름 우리 기쁨되도다. 주의 품에 안길 때에 기뻐 찬송 부르리. 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 전국의 기쁨일세. 우리 갈 길 나간 후에 보좌 앞에 나야 왕께 경배하며 멸류관을 드리리. 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 전국의 기쁨이. 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 전국의 기쁨일세. 주님의 영광 나타나셨네. 권능으로 임하셨네.
let your kingdom come. Hallelujah, let your kingdom come. Jesus, we claim you, Lord of all creation, bringing your kingdom to us now. Hallelujah, 주의 나라가, 할렐루야, 주의 나라가, 할렐루야, 임하소서. Jesus, we claim you, Lord of all creation, bringing your kingdom to us now. Jesus, we claim you, Lord of all creation, bringing your kingdom to us now. Amen. Amen. Jesus is coming soon. 주의 거룩하심 생각할 때, when I looking to your holiness, I worship you, I worship you. 경배하리, 경배하리. 주의 거룩하심 생각할 때, 주의 크신 사랑 느낄 때, 주의 영광의 빛 나의 생활 비춰주실 때, when I find joy of reaching your heart, when my will comes in from your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I find joy of reaching your heart, when my will comes in from your love, when all things that surround become shadows in the light of you,
더 찬양할 걸 왕몰하게 주의 거룩하심 생각할 때 주의 거룩하심 생각할 때 more slowly 주의 크신 사 느낄 때 주의 영광의 빛 나의 생활 비춰주실 때 주가 주신 기쁨 맛볼 때에 주의 사랑 속에 나 잠길 때 주의 영광의 빛 나의 생활 비춰주실 때 경배하리 경배하리 I worship you. The reason I live is to worship you. I 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 worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship. One more again. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship the reason I live is to worship you. 할렐루야. 아멘. 아멘. Let's all sit. 우리 모두 자리에 앉으시겠습니다. 함께 기도할 제목이 있습니다. 여러분도 아시겠지만 I think everybody know that 이스라엘을 위해서 함께 기도하겠습니다. For Israel. 팔레스타인 무장 정파 하마스의 기습 공격으로 이스라엘 국민 다수의 희생자와 부상자가 나왔습니다. Surprise attack by the Palestinian armed political faction Hamas left many Israeli citizens dead and injured. 우리가 함께 이스라엘의 안정을 위해서 같이 기도하겠습니다. Let's pray for the stability of Israel. Number 2, 우리가 선교를 위해서 계속 기도합니다. 우리가 후원하고 있는 선교사님들의 안전과 전도를 위해서 계속 기도합시다. Let's pray for the safety and the evangelism of the missionaries supported by our church. India Missionary and Missionary Park, China Southeast Area Missionary Camp, North Korea Mission, and
another missionaries. 우리가 이 모든 부분들로 함께 기도하도록 하겠습니다. Let's pray loud. 전능하신 아버지 하나님, 이 시간 주님 앞에 또 합심해서 기도합니다. 주님 아버지 하나님, 며칠 전에 또 하마스 정말 그 팔레스타인 무장 세력들이 이스라엘을 앞으로 미사일로 공격을 하고 포탄으로 공격해서 수많은 사람들이 죽음에 죽고 또 어려운 가운데도 부상을 당했습니다. 이러한 슬픔과 비극들이 계속 일어나고 있습니다. 정말 거룩한 성지의 땅에는 여전히 전쟁이 끊임없이 일어나고 있습니다. 계속해서 정말 하나님의 백성들과 정말 대적들의 그러한 전쟁들이 계속 일어나고 있습니다. 하나님이 속히 이스라엘에 정말 평화가 안정을 찾을 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 그 모든 아버지 공격이 멈춰지게 하시고 전쟁들이 멈춰질 수 있도록 주님이 도와주시기를 원합니다. 이스라엘 온 국민들 하나님을 향해서 기도합니다. 그 가운데 정말 하나님을 믿는 믿음의 크리스천들이 있사오니 저들의 기도를 하나님께서 응답하여 주시옵소서. 그 작은 나라가 정말 지금 싸움에 휘말리고 있고 계속 전쟁 중에 있습니다. 여호와 나의 아버지 하나님이여, 그 땅을 하나님께서 기뻐하시고 그 땅을 아버지 하나님께서 택하시사 오늘날까지 이루어 주시고 인도하시는 아버지 하나님, 이제 이것을 아버지 멈춰주시고 평화 안정을 찾을 수 있도록 도와주시옵시고 주님을 향해 부르짖는 믿음의 백성들이 그 땅에 더욱더 많이 생겨날 수 있도록 주여 인도하여 주시기를 원합니다. 또 하나님, 우리가 선교사님들을 위해서 기도합니다. 우리에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리가 적은 힘을 통하여서도 하나님 정말 선교할 수 있도록 기회를 주시고 열어주시고 물질을 채워주시고 또 많은 사람들의 마음을 함께 하여 주시니 감사를 드립니다. 하나님 정말 인도 땅에 우리 성교하면 박상수 박덕수 소리산 대분들 또 아버지 이재천 이영우 성도 대부가 그 가족들 하나님 안전하게 지켜주시옵소서. 지금 생명의 위협 가운데 있습니다. 정말 아버지 이재천 성교사님은 이제 아버지 교회에서 모여서 예배를 드리지 못합니다. 위협하는 그 악한 사람들 때문에 조그맣게 리더들만 모여서 예배를 드리고 있습니다. 어찌합니까? 속히 그곳에 아버지며 예배를 드릴 수 있도록 열려지게 해주시기를 원합니다. 또한 박성석의 그 모든 여정과 전도의 발걸음 가운데 하나님의 한량없는 은혜를 내려주시어서 더욱더 아버지 성령의 충만함과 많은 복음의 열매가 맺어질 수 있도록 주여 도와주시기를 원합니다. 또한 아버지 중국 땅으로 계속 선교를 소망하고 있고 또 아버지 동남아로 계속 선교하고 계신 항성이신 강제서 강은성이란 대회도 주님께서 붙들어 주시어서 주님의 은혜 평강이 더욱더 넘치게 해주시옵시고 하늘의 한량없는 은혜를 충만하게 내려주셔서 이제 아버지 저 중국 땅에 들어가서 복음을 전할 수 있도록 그 문을 열어주시기를 원합니다. 또한 육신의 건강도 주시옵기를 원합니다. 나의 주 아버지 하나님, 우리가 계속해서 북한 선교를 나갑니다. 주여 아버지 북한에 성경을 보내고 또한 약품을 보내고 또한 아버지며 입을 것 먹을 것을 보낼 때마다 저들의 아버지 하나님 마음과 심령이 열려져서 예수 그리스도를 영접하게 해주시옵소서. 또한 닫혀져 있는 방송 선교도 연결되어져서 그들에게 또한 방송을 통해서 선교할 수 있도록 길을 열어주시기를 간절히 주 앞에 기도합니다. 어느 날 아버지 언젠가는 반드시 아버지 저 북한 땅이 열려지고 우리가 그곳에 가서 정말 하나님의 말씀을 증거할 수 있는 기회가 있을 것입니다. 지금 젊은이들을 훈련시켜 주시고 지금의 일꾼들을 훈련시켜 주셔서 그곳으로 파송시켜 주시옵시고 주님 영광을 받으시옵기를 간절히 주 앞에 기도합니다. 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 깨어서 기도할지니라. 무엇보다 열심으로 사랑할지니. 주여, 사랑하는 아버지 감사합니다. 이 많고 많은 사람들 중에서 뽑으시고 택하셔서 하나님의 거룩한 나라 백성으로 삼아주신 주님을 찬양합니다. 사랑하는 아버지여, 지금 마지막 이 시대에 주께서 말씀하신 아버지 마태복음 24장의 말씀이 하나하나 이루어지는 아버지여 현상들을 아버지여 봅니다. 끊임없이 아버지여 이전에 지진이 일어났어도 이렇게 아버지 심하게 또 이렇게 아버지여 또 아버지 폭풍과 허리케인으로 인해서 이렇게 많은 아버지 어려움이 아버지 없었습니다. 그러나 이제는 모든 것이 세력에 강해 마귀들은 아버지여 이것들을 이용해서 아버지 생명들을 위협합니다. 그러나 우리 인간들은 너무나도 아버지여 강팍하고 완악하고 둔하고 미련해서 깨닫지 못하고 알지 못하여 아직도 아버지 이런 것들이 일어나는 것이 자연현상이라고 아버지 내일이면 또 더 좋은 날이 있을 거라고 끊임없이 이 땅에 아버지 꿈을 갖고 있습니다. 사랑하는 나의 아버지여,
그러나 너희가 처처에서 기근과 지진이 일어나고 또 나라가 나라를 민족이 민족이 대적할 때 또 주님의 날의 가까움을 너희가 깨달으라고 말씀하신 주님, 마지막 때일수록 이 끊임없이 주위에서 아버지 이런 현상들이 일어날수록 얼마나 주님이 이 땅에 오실 날의 가까움을 우리가 깨닫고 알아. 날마다 우리가 아버지 우리의 삶이 거룩한 옷을 입고 늘 주님을 바라볼 수 있도록, 주님을 닮아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 마지막 때는 아버지 사랑이 식어가고 강팍해지고 완악해진다고 하였습니다. 자기만을 사랑하고 자긍한다고 하였습니다. 교만하다고 하였습니다. 그러나 주님, 우리 하나님의 백성들 한 사람 한 사람을 주께서 택하셔서 뽑으셔서 하나님의 백성으로 삼아 주셨사오나니, 사랑하는 주님, 우리의 마음을 강팍해지지 말게 하여 주시옵시고, 우리가 더 낮아지게 하여 주시옵시고, 우리가 힘들 때에도 어려울 때도 우리가 세상 것에 세상으로 아버지 우리가 인간의 육신으로 해결하려고 하는 것이 아니라 더욱더 그것을 놓고 주님 앞에 더 낮아지고 주님 앞에 더 무릎 꿇고 주님 앞에 더 깨어 기도하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 사랑하는 아버지 감사합니다. 이 시간에도 우리 선교사님들을 위해서 나라에 있던 아버지 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁, 또는 아버지 우크라이나 전쟁, 소련의 전쟁, 아버지 어떤 중국과 아버지 어떤 북한과 소련과 여러 가지 많은 어려움들, 특별히 아버지 아프리카에나 또한 아버지 저 미들이스트에나 저 노스코리아나 중국의 많은 하나님의 백성들, 저 인디아나, 저들은 아버지 생명을 내어놓고 믿음을 지키기 위해서 아버지 저들은 주님만을 바라보며 달려갑니다. 아버지께서 저들의 삶을 아십니다. 특별히 아버지 북한의 동포들 아버지여 살기 위해서, 가족들을 살리기 위해서, 먹이기 위해서, 아버지 돈을 벌기 위해서 아버지 북한을 아버지 나왔지만 또 인신매매들한테 잡혀서 아버지 또한 아버지 노예로 팔려가고 장기 매매로 팔려가 죽었는지 살았는지도 몰라고, 또한 아버지 가족들은 자녀들은 고아가 돼서 아버지 굶주린 헐벗음 속에 아버지 그냥 길에서도 아버지 사방에서도 죽음을 맞이한다고 합니다. 저들과 우리가 다를 것이 무엇이겠습니까? 그러나 주님께서 저 영혼들을 불쌍히 여기사 저들에게 빛을 비춰주셔서 탈출할 때는 끝까지 잘 탈출할 수 있도록, 또는 아버지 인신매매장들에게 잡히지 않고 저들이 무사히 잘 아버지요 원하는 그것이 아버지 이루어져 그 속에서 또 하나님의 사랑을 저들이 느낄 수 있도록 인도하여 주소서. 노스코리아의 김정은 끊임없이 아버지 적화 통일을 아버지 노리고 있습니다. 욕심과 사리 사욕 때문에, 그 자신의 그 육신의 욕망 때문에 많은 사람들의 생명을 앗아가고 나라를 위협하는 저의 악한 행동을 주님께서만이 멈추실 수 있사오나니 주여 성령으로 간섭하여 주소서. 또는 우리 한국의 끊임없이 자신들의 그 욕심 때문에, 욕망 때문에, 아버지 그 사리 사욕 때문에 정치가 싸움을 하고 나라가 아버지 거꾸로 가든 나라가 멸망을 당하든 백성들이 어떻게 되든 신경 안 쓰는 우리 한국의 정치가들 아버지 정신을 좀 차렸으면 좋겠습니다. 이런 것들을 보며 아버지 한국에 있는 그 모든 교회들이 깨어 일어나서 회개의 놀라운 역사와 빛을 발할 수 있도록 성령님 역사하여 주시옵소서. 아버지 기도에는 아무런 유가 나지 않는다고 말씀하셨습니다. 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서. 또 이 미국이 아버지 믿음으로 또 하나님의 말씀으로 하나님의 백성을 통해서 세워졌건만 이제는 이 나라가 아버지 하나님을 배교하고 예수님을 부인하며 이제는 함부로 아버지 예수님으로만이 구원을 얻는다는 아버지 복음도 전하지 못하는 이 나라가 되어갑니다. 아버지 많은 아버지 교회에서 하나님의 말씀을 바로 증거하다가 자신들의 귀에 거슬리는 소리가 들리면 아버지 끊임없이 아버지 교회를 위협하고 주의 종들을 위협합니다. 그러나 주의 종들이 더욱더 믿음으로 바로 서서 외칠 수 있도록 주님 도와주시옵시고, 교회가 깨어 일어나게 하시고, 이 나라가 살기 위해서는 교회가 다시 살아나야 됩니다. 성령으로 아버지 역사하여 주시옵시고, 이 나라가 다시금 하나님의 뜻 안에 바로 서서 세계를 품고 선교하는 나라가 될 수 있도록, 저 악한 세력들이 하나님 앞에 굴복할 수 있도록 성령님 역사하여 주시옵소서. 하나님의 교회를 이곳에 세워주셨습니다. 주여 보시옵소서. 그러나 우리 한 사람 한 사람이 알곡이 되기를 원합니다. 알곡과 쭉정이가 이렇게 아버지 어떤
팬데믹으로 해서 갈라졌다고 아버지 또 아버지 말씀하고 또 우리는 아버지 말씀을 통해서 알게 됩니다. 그러나 저들도 또 무슨 사정이 있을 줄 믿습니다. 그러나 그들도 하나님의 사랑하는 백성들이 오니 저들을 어루만져 주시옵시고 저들을 성령으로 역사하여 주소서. 하나님 앞에 마지막 때일수록 모이기를 힘쓰라고 말씀하신 주님, 주님의 몸된 교회가 어떤 상황 가운데도 끝까지 주님 오시는 그날까지 아버지 믿음으로 굳굳하게 서서 십자가에 군사된 아버지 끝까지 아버지 사명을 잘 감당해 나갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 아버지 주께서 또한 아버지 패설빌과 아비 사모님 축복하옵시고 이곳에 인터내셔널 학생들을 맡겨주셨사오니 저분들에게 더욱더 성령의 기름 부음으로 충만하게 채워주셔서 이곳 주위에 있는 인터내셔널 젊은 청년들 속히 예수님을 영접하고 또한 그들의 믿음으로 바로서서 각자 자기네 나라로 돌아가 선교의 사명을 감당하는 놀라운 역사가 나타나게 하여 주시옵시고 또한 주께서 기름 부어 세우신 주의 종 때로는 힘이 들고 어려울 때가 많이 있습니다. 때로는 육신의 아버지 몸이 또 아버지 연약할 때도 많이 있습니다. 그러나 그럴 때마다 주님께서 붙잡아 주시옵시고 함께하여 주셔서 더욱더 주의 종이 아버지 사람의 눈치를 보지 아니하고 사람을 보지 않게 하옵시고 오직 아버지 주님만을 바라보며 끝까지 아버지 다윗처럼 사도 바울처럼 끝까지 아버지 하나님께서 맡기신 사명을 끝까지 감당해 나가며 하나님의 영광을 바라며 승리하는 주의 종이 되게 하여 주시옵시고 내주하시는 사모님 함께 동참하여 함께 힘이 되어서 끝까지 복음의 역사를 감당해 나가는 두 분이 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이 시간을 주님께 드립니다. 우리 주님께서 친히 이 시간 임재하여 주셔서 우리의 예배를 받으시옵시고 우리의 각 심령을 받으시옵소서. 우리 주님께 모든 영광 돌렸고 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘. 예수 사랑하심은 거룩하신 말일세 1절 4절 부르시면서 봉헌합니다. 예수 사랑하심은 거룩하신 말일세 우리들은 약하나 예수 권세 많도다 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 써있네 세상 사는 동안에 나와 함께 하시고 세상 떠나가는 날 천국 가게 하소서 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 써있네. Praise you, Father. We thank you for the wealth that you have given us. We thank you for the provision that you have made for us to carry on this ministry. We thank you for this beautiful building that we meet in. We thank you for our pastor. We thank you for his wife, for his family, and their sacrifice. Father, we thank you for this offering, the funds, the checks that are here, and the funds that are here, the gifts that are given for the stewardship of your people and your church. And we pray, God, that you will multiply these offerings. We pray, God, for our outreaches, also to India and to around the world, Father, to Korea, to North Korea,
and to many people in many places that are in need. We thank you, God, that we are able to participate in that through this offering. And so we ask you to bless this offering and multiply it. May every dollar be stretched to have the power of $2 or $10, and multiply the impact of this offering for your glory, we pray. Amen. Amen. 우리 서로 인사 나눌까요? Welcome everybody. Shalom. Praise the Lord. Good morning. Hallelujah. Good morning. Praise the Lord. 교회 소식을 좀 보겠습니다. 넘버 1. 오늘 예배 후에 성경 공부가 있습니다. I mistake is for youth group. youth group도 오늘 성경 공부가 있습니다. 제가 실수했는데 next week. The youth group is cancelled next week. Bible study cancelled in our church. Next week is the youth group Bible study start another church. Christ Community Church. The located is the riverside area. Over there is a river area. Christ Community Church. So 12시에서 2시까지 있습니다. Next week, October 15th. Not today. I have a mistake. Sorry about that. 그래서 계속해서 우리가 믿음의 성장을 위해서 성경 공부를 계속하고요. 또 성경 공부에 동참하시기를 바랍니다. 다음 주에도 성경 공부가 있습니다. 넘버 2, 친교 식사 마지막 주일에 있는데요. 이렇게 기억하시고 모여주시면 되겠고요. 넘버 3, 우리 조재정 또 조경원 성도님 한국을 방문하십니다. 대학교 동문모임 50주년 참석자 가시는데 이번 주 목요일부터 하시고 방문하시고 22일 주일에 이제 다시 돌아오시게 됩니다. 안전한 여행과 건강을 위해서 기도하시기를 바랍니다. 넘버 4 기도 제목이지요. 우리 두 분의 목사님들의 건강을 위해서 계속 기도해 주시고 조재종 조경원 성도님의 건강을 위해서도 기도합니다. 유집사님 갑상선과 췌장에 있는 혹이 사라지도록 계속 기도합시다. 또 마리오 성도님 건강과 새로운 일과 새로운 거처를 위해서 계속 기도하겠습니다. 5번째 이스라엘을 위해서 기도합니다. 아까 우리가 같이 기도했는데 속히 회복되어지고 안정을 찾을 수 있도록 우리 같이 기도하도록 하겠습니다. 넘버 5 10월 주일 예배 위원 보시고 바꾸실 분이 있으면 미리 말씀해 주시기를 바랍니다. 그 외에 어떤 다른 광고가 있으신가요? Anybody announcements for us now? The continue to pray for the outreach at the university. We don't talk about it, but we're there. We have a Friday night prayer outreach at the stud, and Bill Wilder has offered us the use of the nook upstairs on Wednesday night as well. What time Wednesday? What time? We have an opportunity between now and the end of the semester to have a Bible study if we want to do some kind of outreach. So pray that we'll do the right thing. We always pray. Yeah, thank you. Thank you for your prayers. Hallelujah. Keep praying and Yes. let's keep believing Yes. for success at the university and for impact on the students there. So let's pray for a breakthrough this year, this semester. 오케이. Yes, we'll do. 오케이. 알겠습니다. 감사합니다. 자, 오늘 함께 보실 말씀 Today's Scripture Exodus 구약 성경 The Old Testament Exodus chapter 36 verse 1입니다. 우리 같이 함께 이 말씀을 읽도록 하겠습니다. Let's read together it. 부사렐과 오홀리압과 및 마음이 지혜로운 사람 곧 여호와께서 지혜와 총명을 부으사 성수에 쓸 모든 할 줄 알게 하심을 입은 자들은 여호와의 부른 명하신 대로 할 것이니라. 아멘.
며칠 전에 저는요, 아주 오랜만에 저에게 소중한 친구 목사님 중에 한 분인 이기용 목사님과 전화로 좀 이야기를 좀 나누었어요. 그는 우리 교회 2번 오셔서 부흥회 때 말씀을 전해주셨었죠. 그는 현재 텍사스 알링턴에 있는 사랑의 빚진 교회에서 목회하고 있습니다. 저는 이 친구 목사님과 전화로 이야기를 나누면서요, 오늘날 교회가 얼마나 어려운 상황에 빠져 있는지 알 수가 있었습니다. 그는 자신이 목회하고 있는 그 지역에 100명이 넘는 교회가 두 교회가 있는데 한 교회는 주일에 10명이 출석하고 다른 한 교회는 주일에 12명이 출석한다는 것입니다. 그러니까 현실적으로 볼 때에 두 교회는 정말 어려운 상황을 맞이한 것이지요. 그리고 저는 일주일 전에는 버지니아 한인 침례교 지방의 회장 목사님과 전화 통화를 했어요. 그분은 항상 저에게 관심을 가지시고 전화하시고 기도도 해주시고 도와주시고 격려도 해주시는 분입니다. 이번에도 저에게 전화하면서 교회가 어떠냐고 물으셨어요. 그래서 저는 어렵습니다. 내 가정이 모입니다. 라고 대답을 했습니다. 그랬더니 그분이 제게 이렇게 말씀하셨어요. 그 정도면 괜찮은 것입니다. 여기 워싱턴 지역에 있는 여러 교회들이 목사님 교회 교인 수보다 더 적게 모이고 있습니다. 어떤 교회는 목사님과 사모님 두 분이 예배를 드리십니다. 정말 어려운 상황입니다. 여러분, 많은 그리스도인은요, 코로나 팬데믹이 끝나고 나면 성도들이 다시 교회로 모일 것으로 예상을 했었어요. 그러나 그 예상은 빗나가고 말았지요. 제 생각에는 현재 미국이나 한국이나 대부분의 교회의 주일 예배 출석률은 평균 40% 미만인 것 같습니다. 건물을 소유하고 있는 교회는 교회 빌딩을 유지하기 어려워서 파산을 하고 있고요. 교회를 렌트해서 모이는 교회는 렌트비를 내지 못해서 어려움을 겪고 있습니다. 우리 교회도 정말 어려운 상황이지만 앞에서 말한 다른 교회들의 상황들을 생각해 보면 죄송합니다만 우리 교회는 그나마 괜찮은 상황입니다. 그러나 여러분 보십시오. 오늘날 교회의 현실은요, 그리스도인이 다시 그들의 교회로 돌아가지 않고 있다는 것입니다. 그 이유는 상대적으로 여러 가지가 있을 것입니다. 그러나 정말 그리스도인이라면 당신의 교회로 돌아가야 하는 것이죠. 그 이유는 간단합니다. 물고기는 물을 떠나면 죽게 됩니다. 그리스도인은 하나님의 자녀이기 때문에 하나님을 떠나서는 살 수가 없는 거예요. 여러분, 당신의 자녀가 지옥으로 가는 길로 가는 것을 원하는 부모는 없을 것입니다. 정말 정상적인 부모라면 그들의 자녀가 천국으로 가는 길로 가는 것을 원할 것입니다. 어떤 그리스도인이 이렇게 말할 거예요. 저는 교회에만 안 나갈 뿐이에요. 저는 집에서 온라인 방송을 통해서 예배드립니다. 기도도 합니다. 성경도 읽습니다. 그리고 간혹 저는 온라인으로 성경 공부도 합니다. 그러니 교회에 나가지 않는다고 비난하지 마세요. 여러분, 오늘날 그리스도인은요, 교회에서 또는 온라인을 통해서 신학을 잘 배워서요, 너무 똑똑해요. 그러다 보니까 교회는 건물이 아니고 내 자신이 교회라고 말합니다. 네, 참 똑똑하십니다. 그러나 그 말은 절반만 맞는 거예요. 제 말을 잘 들어보세요. 20세기 초에 일본이 한국을 침략했을 때예요, 그들은 한국에 있던 수많은 그리스도인들을 죽였고요, 수많은 교회 빌딩들을 다 불태워버렸습니다. 중국은 시진핑이 집권하면서 모든 교회 십자가를 떼어나고 교회 빌딩을 없애고 수많은 크리스찬들을 감옥에 가두고 모이지 못하게 흩어버렸어요. 현재 인도에서는 수많은 그리스도인이 죽임을 당하고 교회 빌딩들이 불태워지고 있습니다. 그리스도인의 대적들은 그리스도인만 핍박할 것이지 왜 교회 빌딩까지 불태울까요? 그들은 교회 빌딩을 불태우지 않고 다른 용도로 사용할 수도 있는데 왜 낭비를 하는 것일까요? 성경은 우리에게 뭐라고 가르칩니까? 사도행전 2장 46절을 함께 읽어봅시다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고, 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고. 이 말씀은 마가의 다락방에 모였던 예수님의 많은 제자들이요, 성령 충만을 받은 다음에 했던 행동이지요. 또한 이 말씀은 하나님이 이 땅의 모든 그리스도인에게 주시는 명령입니다. 너희는 항상 같은 마음을 가지고 성전에 모이기를 힘써야 한다. 사랑하는 여러분, 교회는 두 가지예요. 하나는 보이는 교회, 다른 하나는
보이지 않는 교회. 보이는 교회는 이 교회 빌딩이고 보이지 않는 교회는 영적인 의미에서 그리스도인 우리 자신입니다. 그러나 이 두 가지는 예수 그리스도 안에서 하나입니다. 한 몸과 같아요. 그래서 하나님은 그리스도인이 교회 빌딩에서 모여서 신령과 진정으로 하나님께 예배하고 또한 또한 그리스도인 자신이 교회라고 했으니 이 세상에서 거룩하게 살라는 것입니다. 저는 오늘날 신학이요 그리스도인들을 혼란스럽게 했고 믿음에서 멀어지게 만드는 부분이 있다고 생각을 합니다. 물론 우리는 신학 공부를 할 필요가 있어요. 그러나 신학은 신앙의 위에 자리에서는 안 되는 거예요. 신학은 믿음보다 위에 있던 신학이 믿음보다 위에 있던 신학교나 기독교 학교들은 결국 세속화되었습니다. 하버드 대학이나 한국의 연세대학이 그렇게 되었어요. 신앙은요 항상 신학 위에 자리하고 있어야 되는 것입니다. 제가 질문할게요. 코로나 팬데믹 때에 집에서 예배할 때와 교회에 모여서 예배할 때에 어느 쪽이 더 잘 예배했다고 생각하시나요? 아마 집에서 온라인으로 예배할 때는요 자다가 일어나서 예배한 적도 있을 것이고 옷도 대충 입고 예배했을 것이고 물론 옷도 잘 입고 최선을 다해서 예배하신 분도 계시겠지요. 그럼에도 불구하고 저는 오늘 우리가 예배하고 있는 바로 이곳이 예배가 더 잘 진행되어져 있다고 생각을 합니다. 오해는 하지 마십시오. 하나님은 우리가 가정에서 예배하는 것, 일터에서 예배하는 것, 교회에 모여서 예배하는 것 등등 어느 곳에서 예배하든지 기뻐하십니다. 그러나 하나님은 주일에는 우리가 함께 모여서 예배하기를 원하십니다. 바로 여기에서 말입니다. 잘 들으십시오. 하나님은 우리를 모으시고요. 사탄은 우리가 모이지 못하도록 방해합니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 400년이 넘는 시간 동안 애굽의 노예로 살던 이스라엘 백성들을 불쌍히 여기시어 애굽으로부터 그들을 구출해 주셨지요. 그리고 하나님은 400년이 넘는 시간 동안에 개새 속에 물든 이스라엘 백성들을 깨끗하게 씻기시기 위해서 말씀과 환경을 통해서 그들을 가르치셨습니다. 또한 하나님은 이스라엘 백성들 마음에 자리 잡고 있는 우상을 없애기 위해서 당신이 이 세상의 진정한 주인이심을 수많은 이적과 기적을 통해서 깨닫게 해주셨어요. 그리고 하나님은 이스라엘 백성들이 오직 당신만을 섬기도록 가르치시기 위해서 모세에게 성막을 만들도록 지시하셨습니다. 하나님은 모세에게 성막을 어떻게 만들어야 하는지 자세히 말씀하셨지요. 그리고 하나님은 오홀리압과 부살렙 그리고 당신의 지혜와 총명을 부어주시어 세운 충성되고 지혜로운 사람들을 통해서 성막을 완성하게 하셨습니다. 성막이 완성되자 하나님은 그 성막에 임재하셨어요. 그리고 하나님의 임재를 경험한 이스라엘 백성들은 비록 험난한 광야의 삶을 살고 있지만 다시 힘을 내어 가나안으로 진군해 나아갈 수 있었고 승리와 기쁨의 삶을 살 수가 있었습니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 항상 성막에 모여서 예배함으로 항상 그들과 교제를 나누시고 그들과 동행하시고 보호해 주셨습니다. 여러분, 저는 오늘날 이 세상의 많은 교회들이 교회의 본질과 기능을 상실하여 점점 더 세속화되어 가는 것을 보면서 교회의 기원이 되는 성막의 영적인 의미를 깨달아서 교회의 본질과 기능을 회복하고 무너진 교회가 다시 세워지고 튼튼하게 서 있기를 소망합니다. 또한 저는 우리가 성막에 사용된 재료의 영적인 의미를 통해서 우리의 그릇된 믿음을 세밀하게 바로잡아서 풍성한 믿음의 열매를 맺는 그리스도인이 되기를 소망합니다. 하나님은요, 율법을 주신 후에 바로 성막을 주셨는데요. 이것은 율법으로는 의롭다함을 받을 자가 없기 때문입니다. 출애굽기 25장에서 31장까지는 성막에 대한 지시이고 35장에서 40장까지는 성막을 완공한 내용입니다. 성막의 위치를 보게 되면요, 성막은요 이스라엘의 그 중앙에 배치되어져 있어요. 잘 보이시죠? 예. 그래서 유다 지파를 중심으로 동쪽의 세 지파, 남쪽의 세 지파, 서쪽의 세 지파, 북쪽의 세 지파, 총 12개 지파가 성막을 중심으로 나누어져 있습니다. 하나님이 이렇게 배치하게 하신 것은요, 이스라엘 백성들이 그 성막을 중심으로 살라는 뜻이에요.
이와 같이 오늘 우리 성도들의 삶도 하나님을 그 중심으로 믿음 생활을 해야 한다는 말입니다. 두 번째, 성막을 보는 세 가지 관점이 있어요. 첫째는 성막은 기본적으로 예수님을 의미하기에 당연히 기독론으로 보는 관점이지요. 둘째는 도대체 교회는 어떤 곳인가? 교회를 어떻게 세워야 할 것인가? 라는 질문을 통해서 보는 교회론의 관점입니다. 셋째는 신앙이란 무엇인가에 대한 신앙론의 관점으로 보지요. 성막의 재료를 볼까요? 첫째로 성소를 덮고 있는 4개의 덮개가 있습니다. 그룹을 수놓은 양장 덮개, 염소털로 만든 덮개, 붉은 물을 들인 수양의 가죽 덮개, 해달의 가죽으로 만든 덮개가 있어요. 둘째로 기본 재료를 볼까요? 성막의 기본 재료 대부분은 조각목인 떨기나무입니다. 자, 떨기나무는 성막을 위해서 어떻게 사용되었을까요? 번제단은 노수로 싸고 떡상과 분향당은 금으로 쌌습니다. 영적인 의미를 보게 되면 조각목인 떨기나무는 광야의 흔한 나무예요. 이것이 성막의 주제재로 사용되었다는 것은요, 주님께서 교회를 세우실 때에 흔하고 쓸모없고 자격 없는 조각목과 같은 우리를 세우셔서 하나님 나라를 만들어 가신다는 것을 의미하는 것입니다. 그런데 하나님은 그냥 나무 자체만을 쓰시지 않으시고요, 거기에 금이나 은이나 놋을 덮어서 사용하셨던 겁니다. 이처럼 하나님은 당신의 백성들에게, 성도들에게 은혜를 입혀주시고 믿음을 더해주셔서 사용하신다는 것입니다. 또 다른 영적인 의미는요, 그러므로 만약에 조각목에 입혀진 금이나 은이나 놋이 벗겨지면 원래의 나무 모습이 드러나죠. 보기가 흉할 것입니다. 그러면 다시 금이나 은이나 놋으로 덮어야 하는 거예요. 이와 같이 성도들도요, 은혜가 떨어지는 때가 와요. 그 은혜가 떨어지면 자아가 그대로 드러나요. 성품이 그대로 드러나요. 그러니까 성도들은 항상 하나님의 은혜를 구하고 그 은혜를 덧입고 살아가야 한다는 것입니다. 넷째로 동쪽에는요, 하나의 문이 있죠. 동쪽엔 하나의 문이 있어요. 성막은 문이 하나밖에 없는데요, 동쪽에 있죠. 이 문은 넓이가 9m 정도 됩니다. 영적인 의미를 보면 이스라엘 백성들은 200만 명이 넘지요. 그런데 성막의 문은 하나뿐이에요. 이것은 구원받을 수 있는 문은 오직 예수 그리스도 한 분밖에 없다는 것을 말하는 것입니다. 예수님은 요한복음 10장 7절에서 나는 양의 문이다라고 말씀을 하셨잖아요. 번제단을 볼까요? 문을 지나고 나면 번제단이 나오지요. 번제단에는 뿔이 4개가 이렇게 모서리에 있어요. 영적인 의미를 보면 성경에서 말하는 뿔은요, 능력을 뜻합니다. 그래서 고린도전서 1장에 보면 십자가는 구원을 주시는 하나님의 보다 능력이 됨이라고 했던 것입니다. 번제단의 이 4개의 뿔은요, 사방으로 펼쳐져 있는데 이것은 온 세상을 구원하실 수 있는 십자가 복음의 능력을 상징하는 것입니다. 자, 그럼 제사의 절차가 어떻게 되는지 볼까요? 죄를 지은 자들은 제사장 앞에 희생 짐승을 가지고 오지요. 그리고 자기의 죄를 고백을 합니다. 그리고 난 후에 이 희생 짐승을 죽이는 일도 본인이 직접 합니다. 제사장이 하지 않아요. 제사장의 역할은 제물을 바치는 사람이 직접 잡은 그 제물을 번제단에 올려놓고 태우는 일만 보조로 하는 것입니다. 그리고 제물을 바치는 사람은 직접 각을 뜨고 제물의 목을 자릅니다. 왜 이렇게 하도록 했을까요? 영적인 의미를 보면 그만큼 죄의 용서는 어렵다는 것을 시각적으로 교육시키고자 한 것입니다. 번제단에 올려진 제물은 모두 다 태우게 되지요. 제물의 종류를 볼까요? 부자들은요, 소를 잡습니다. 중산층은요, 염소나 양을 잡아요. 가난한 사람들은요, 비둘기를 잡습니다. 이렇게 하나님이 각자의 형편에 따라서 제물을 선택하도록 해주셨어요. 이 부분까지가 성막의 뜰이고 일반 백성이나 제사장들이 다 들어갈 수 있는 곳이지요. 이제 물두멍을 볼까요? 물두멍의 기본 재료는 여인들의 놋 거울입니다. 여기서부터는 제사장만 들어갈 수가 있는 것이죠. 일반 백성은 이 물두멍 넘어서 갈 수가 없습니다. 구약시대 때는 그렇게 했다라는 거예요. 그러나 신약시대에는 베드로전서 2장 9절에서 알 수 있듯이 모든 성도는 왕같은 제사장이라고 되어 있기 때문에 이제는 저
지성소까지 들어갈 수가 있는 자격이 부여가 된 것이지. 제사장들은요, 번제단에서 제사를 드리면서 핏자국이 튀어서 더럽혀지고 먼지 묻은 그 옷과 손을 물두멍에 다 씻고 성소를 향해 들어가는 것입니다. 영적인 의미를 보면 문을 통해서 구원받은 구원받은 후에 번제단을 통해서 십자가에서 죄 용서를 받는다는 거예요. 자, 그러면 그 다음 단계로 하나님은 성도들에게 성도들로서의 삶의 태도를 요구하시지요. 이것은요, 물로 상징되는 말씀을 가지고 날마다 우리의 손과 발과 얼굴을 씻어야 되는 정결한 삶, 거룩한 삶, 성화의 삶을 살 것을 의미하는 것입니다. 성소에 들어가 보면 3개의 기구가 있습니다. 진설병, 빵상이겠지요. 자, 12개의 빵이 있어요. 성소에 들어가서 오른쪽에 빵상이 있습니다. 빵상 위에는 12개 빵이 있어요. 이 12개는 아시는 대로 이스라엘의 12지파를 상징하지요. 영적인 의미를 보면 12지파에게 생명의 양식을 공급하시는 하나님의 말씀의 능력을 상징합니다. 그리고 일주일마다 새로운 빵이 공급이 됩니다. 12개의 빵은 일주일에 한 번씩 새 것으로 교체되어 있고요. 이 빵은 제사장들이 배고플 때마다 성소 안에 들어가서 먹고 허기를 보충하거나 다시 나가서 사역을 했던 그런 빵입니다. 영적인 의미는 이것은 성도들이 하나님의 일을 감당할 때에 지치고 허기진 몸과 마음을 하나님의 그 말씀으로 다시 채우고 공급받고 다시 채워져서 다시 나가서 삶을 감당해야 하는 것을 의미하는 것입니다. 정금촛대를 봅시다. 정금촛대 역할은 밝은 빛이죠. 빛을 밝게 하는 거죠. 성소 안에 왼쪽에 금촛대가 있어요. 성소 안을 밝히는 역할을 하게 됩니다. 자, 사실 성소의 덮개는 4겹으로 되어 있어서 매우 어둡지요. 금촛대의 불빛이 성소를 환하게 밝혀줍니다. 참고로 성소와 지성소를 덮고 있는 천은요, 4겹으로 되어 있다고 했잖아요. 마지막 덮개는 해달의 가죽으로 되어 있는데 이것으로 마지막 덮개를 삼은 것은 광야 40년 동안 햇빛과 바람을 견디기 위해서 검고 질긴 가죽을 택한 것입니다. 그래서 밖에서 성막을 보면 화려하지 않은 것처럼 보이겠지요. 그러나 성소 안에 들어오면 어떻게 해요? 그 화려함과 영광에 압도되고 마는 것입니다. 왜냐하면 진설병상도 정금이고 분향당도 정금이고 등잔도 정금이기 때문이다라는 것이지. 살구 모양의 등잔을 보게 되면 정금 등대는 살구꽃 모양입니다. 아론의 쌍난 지팡이에서 그 싹이 살구꽃이잖아요. 그 모양을 담고 있어요. 영적인 의미를 보면 살구꽃은 제일 먼저 피는 꽃으로 부활을 상징하는 것입니다. 정금으로 만들어진 촛대를 보면 제단이나 떡상이나 또 분향단은요, 다 조각목 위에 놋과 금을 입혔지만 정금 등대만큼은 오직 금을 녹여서 일일이 망치로 두들겨서 만들었습니다. 구약 주석서인 미드라시에 보게 되면 모세가 이 촛대를 만드는데 몇 번을 실패했다라고도 해요. 오랜 시간 치고 다듬어서 살구꽃 모양을 만들어야 하니까 얼마나 어렵겠습니까? 그래서 정금 등대를 만드는 시간이 제일 오래 걸렸다고 합니다. 영적인 의미를 보면 정금 같은 성도들은 단번에 나오지 않는 것입니다. 오랜 기간 동안 고난을 통해서 빚어져야만 나오는 것이지요. 영적인 의미를 또 살펴보면 빵상은 말씀이시고 생명의 빵이신 예수 그리스도를 상징하는 것입니다. 정금 등대는요, 요한복음 8장 12절에 나오는 나는 세상의 빛이라는 말씀처럼 빛 대신 예수 그리스도를 상징하는 것입니다. 그래서 하나님은 그 성막에서 꺼지면 안 되는 것을 2가지를 말씀하셨는데 그것은 번제단의 불과 정금 등대의 불이었어요. 이처럼 교회는요, 기도의 불과 성령의 불이 꺼져서는 안 되는 것입니다. 교회는 늘 십자가 복음을 선포하는 곳이어야 하고 교회는 늘 성령의 역사가 있어야 됨을 말하며 교회는 어두운 그 세상의 진리의 빛을 비추는 사명을 잊어버려서는 안 된다는 것입니다. 정금 등대의 감람유는 기름을 부어 태우는데 이것은 바로 성령의 역사를 의미하는 거예요. 계시록에 보면 예수님께서 7교회를 보이시는데 이것은 7촛대를 가리키죠. 성령께서 요한에게 마지막 시대의 교회를 의도적으로 촛대로 보이시게 하신 이유는 무엇입니까? 그것은 마지막 때의 진짜 교회는 어두운 세상의 성령과 복음으로 빛을 비추어 어둠을 진리로 밝혀내는 교회이어야 한다는 것입니다.
분향단을 봅시다. 성소에 들어가면 정면에 분향단이 있어요. 분향단에도 물이 4개가 뿔이 4개가 있습니다. 분향단에도 뿔이 4개가 있는데 분향단은 기도를 가리키지요. 능력이 있음을 상징하는 것입니다. 분향단은 우리를 위해서 영원토록 기도해 주시는 대제사장이며 중보 기도하시는 예수님을 뜻합니다. 이제 마지막으로 지성소와 법궤를 봅시다. 성소에 들어가면 정면에 휘장이 있어요. 휘장에는 하나님의 천사를 상징하는 그룹들이 그려져 있고 휘장 안쪽은 지성소인데 이곳에 법궤가 있습니다. 이 지성소는 대제사장만 1년에 딱 한 번 짐승의 피를 들고 들어갈 수가 있던 곳이지요. 법궤 위에는 시은소가 있는데 이 위에 수송아지의 피를 뿌려서 1년에 한 번씩 모든 백성들의 죄가 속함을 받았습니다. 법궤를 보세요. 언약궤는 법궤죠. 아카시아 나무로 만든 상자입니다. 크기는 가로가 70cm, 세로가 120cm, 높이가 70cm 정도 됩니다. 자, 상자의 그 사면은 금으로 씌워져 있죠. 맨 위에는 속죄소라고 하는 순금판이 놓여져 있어요. 그 속죄소 양 옆에 그룹이 날개를 가진 천사가 서로 대면하고 있고 그들의 눈은 속죄소 중앙을 향해서 보고 있습니다. 자, 상단 양쪽에는 운반용 막대기를 낄 수 있는 고리, 막대가 실제로 있죠. 운반할 수 있는 고리가 있고 막대를 끼웠습니다. 법궤 안에 3가지가 있지요. 자, 첫째는 십계명 돌판, 둘째는 아론의 쌍난 지팡이, 셋째는 만나를 담은 항아리가 있습니다. 히브리서 9장 4절을 보게 되면 금향로와 사면을 금으로 싼 언약궤가 있고 그 안에 만나를 담은 금 항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 비석들이 있고 라고 말씀이 나와요. 자, 법궤의 의미는 무엇입니까? 법궤는 우리와 함께 하시는 하나님의 임재를 상징하는 곳이지요. 하나님은 지성소 안에 있는 법궤 위에서 이스라엘과 함께 하셨습니다. 그리고 그곳에서 말씀을 하셨어요. 언약궤는 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀과 임재를 경험하는 장소였습니다. 법궤는 인간의 죄성을 깨닫게 해주는 상징이에요. 법궤 안에 들어있는 물건들은 하나님의 기적을 상징할까요? 그렇지 않습니다. 그것은 모두가 인간의 죄와 관련되어져 있습니다. 하나님을 믿지 못하는 이스라엘 백성들의 불평과 원망과 반역과 우상숭배에 대한 상징으로 그 안에 넣으신 거예요. 하나님은 그들이 항상 그들의 죄를 깨닫고 하나님 앞에 겸손히 순종하며 살아가기를 바라는 마음으로 그 물건들을 법궤 안에 놓게 하신 것입니다. 법궤는 인간의 죄와 죄에 대한 하나님의 용서와 은혜를 보여주는 상징이에요. 법궤 위에 있는 그 속죄소는요, 용서의 장소요, 은혜의 장소입니다. 하나님의 의와 심판을 상징하는 그룹 천사는 대제사장이 드리는 짐승의 그 피를 보고 인간의 죄에 대한 심판을 보류합니다. 이는 우리의 대제사장이 되시는 예수 그리스도의 피로 인한 인간의 죄에 대한 용서를 상징적으로 보여주는 것입니다. 말씀을 맺지요. 여러분, 제가 전에도 말씀드렸지만 저는 1991년에 한국에서 군군에 입대했었습니다. 그리고 저는 6주 동안 훈련을 받게 되었어요. 그 훈련 기간 중에 2주째까지는 종교 활동이 금지되어 있었습니다. 저는 하루빨리 2주가 지나서 교회에 가서 예배하기를 매일 사모했습니다. 그리고 2주가 지나고 3주째가 되는데 저는 군부대 안에 있는 교회에 예배하러 갔어요. 저는 교회 입구를 지나서 예배당으로 들어서자마자 하염없이 눈물이 흘렀습니다. 저는 너무나도 하나님을 그리워했고 예배는 저에게 시작부터 감동이 되었던 것입니다. 저는 마음껏 찬양하고 기도하고 설교를 들을 때 아멘, 아멘, 아멘 하고 외쳤어요. 저는 아직도 그날의 예배를 잊지 못합니다. 시편 42편 4절 말씀에 이런 말씀이 나와요. 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 찬송의 소리를 바라며 저희를 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는도다. 사랑하는 여러분, 우리는 이 말씀처럼요, 하나님의 전에서 예배를 드리지 못하는 것에 마음이 아파해야 하는 것입니다. 만약 우리에게 이런 마음이 없다면요, 교만한 것이니 즉시 회개해야 되는 거예요. 북한에 있는 그리스도인을 생각해 보세요. 그들은 함께 모여서 예배할 교회가 없어서 눈물을 흘리면서 가정에서 기도하고 지하에서 모여서 숨죽여 예배하고 있습니다.
그들은 모두 함께 교회에 모여서 예배하기를 고대하고 있어요. 여러분, 우리가 예배하고 있는 이 장소 정말 귀하고 귀한 곳입니다. 이 안에 모든 것들은 다 귀한 것들이지요. 그 중에 여러분은 더욱 귀하고 사랑스러운 하나님의 자녀들입니다. 우리는 이곳에서 예배할 수 있다는 것에 정말 감사해야 되는 거예요. 하나님은 마땅히 예배를 받으실 분이시고 그분은 우리 모두가 함께 교회에 모여서 예배하기를 더욱 원하십니다. 우리가 정말 하나님의 전에 모여서 우리의 죄를 겸손히 고백하고 영으로 찬양하고 간절히 기도하고 진실로 아멘으로 고백해야 되는 거예요. 또한 우리는 할 수만 있다면 모든 악기를 동원하여 하나님의 은혜에 감사하며 감격적인 예배를 드려야 하는 것입니다. 실로 우리는 우리를 구원하신 하나님께 영원토록 예배해야 하는 것입니다. 할렐루야. 새 노래로 여호와께 노래하며 성도의 회중에서 찬양할지어다. 이스라엘은 자기를 지으신 자로 인하여 즐거워하며 시온의 자매는 저희의 왕으로 인하여 즐거워할지어다. 춤추며 그의 이름을 찬양하며 소고와 수금으로 그를 찬양할지어다. 여호와께서는 자기 백성을 기뻐하시며 겸손한 자를 구원으로 아름답게 하심이로다. 성도들은 영광 중에 즐거워하며 저희의 침상에서 기쁨으로 노래할지어다. 할렐루야. 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 아멘. 아멘. 우리 다 같이 일어나시겠습니다. Let's all stand. 우리 마지막 찬양 부르시고 기도하며 예배하겠습니다. 두 손 들고 찬양합니다. I lift my hands. 진정으로 우리의 손을 들고 주님께 찬양합시다. 우리가 드려진 예배가 어떠했는지 생각하며 찬양하며 하나님의 그 놀라운 은혜를 생각하면서 찬양합시다. 두 손 들고 찬양합니다. 다시 오실 왕 여호와께 오직 주만이 나를 다스리. 한 번 더 고백할까요? 두 손 들고 찬양합니다. I lift my hand to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you are one who reigns within my heart. And I will sing the foreign God or any other treasure. You are my earthly child, spirit without measure. To your name I would raise my sacrifice. 한 번 더 찬양할까요? 두 손 들고 찬양합니다. 두 손 들고 찬양합니다. 다시 오실 왕 여호와께 오직 주만이 나를 다스리. 나 주님만을 섬기리. 나 주님만을 섬기리. 헛된 마음으로 성령이여 임하소서. 성령의 연애여 충만하게 하소서. 주님 앞에 내 생명 드리리라. 나 주님만을 섬기리. And I will serve the foreign God or any other treasure.
close eyes. Let's pray. 하나님, 오직 당신만이 우리의 구원자이십니다. God, you are the only Savior for us. 우리가 세상에 살면서 답답한 일을 만나기도 하고 근심된 일을 만나기도 하겠지만 하나님의 능력을 반드시 믿게 하여 주옵소서. Even if we are faced with frustrating and worrying things in this world, please help us to believe the power of God. 또 하나님께 모든 성도들이 당신은 당신의 자녀가 아파하고 슬퍼하는 것을 기뻐하지 않으시며 반드시 행복한 삶을 주실 것을 믿게 하여 주옵소서. Also help all members of Elim Church to believe that you are not happy with your children's pain and sorrow and will surely make them happy. Now, may the grace of our Savior Jesus Christ, the great love of God, and the communion of the Holy Spirit be eternal to all who worship Him today forever. Amen. Amen.